السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ پاکستان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں؟ آپ جانتے ہیں پاکستان کتنا طاقتور ملک ہے؟ پاکستان کی خطرناک ترین میزائل ٹیکنالوجی اسے کیسے ایک سٹرونگ کنٹری بنا دی، اور پاکستان آرمی جو ہے دنیا کی مضبوط ترین آرمیوں میں شمار کیوں ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس کے ہتھیار ہیں۔ پاکستان کے پاس الخالد ٹینک، الفتح راکٹ جیسے ہتھیار ہیں، لیکن اس کے شاہین 3 میزائل کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہی شاہین 3 میزائل جو ایران پاکستان سے خریدنا چاہتا ہے۔ یہ وہ میزائل ہے جس کی دور تک مار کرنے کی ایبیلٹی نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ ایران اسرائیل کی بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے ایران اپنا ڈیفنس سسٹم مضبوط بنا رہا ہے۔ حال ہی میں روس نے ایران کو MiG 41 طیارے بھی دے دیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا پاکستان ایران کو شاہین 3 میزائل دے گا؟ اگر دے گا تو اس سے خطے میں کیا امپیکٹ پڑے گا، اور پاکستان کے اس قسم کے اس عمل سے عالمی منظرنامہ کیا اثر انداز ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شاہین 3 میزائل دراصل پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کے سلسلے کا ایک انتہائی جدید اور طاقتور ترین ہتھیار ہے، جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے، اور اس کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پورے خطے کا کوئی بھی حصہ ایزلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، بھارت ہو یا کوئی اور ملک۔ اور اس میزائل کی ایک اور خصوصیت اس کا جدید گائیڈنگ سسٹم ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے ٹارگٹ کو انتہائی ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی اس کا ٹارگٹ کبھی خطا نہیں ہوتا، چاہے ٹارگٹ کتنا ہی دور اور کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے دشمن کی ریڈار سے آسانی سے اسے نظر نہیں آتا، اور اس کی رفتار اور زمین سے گزرنے کا جو اندازہ ہے، اسے دشمن جو ہے نا اس کے میزائل ڈیفنس سسٹم میں بچنے سے بھی مدد ضرور دیتا ہے۔ اور شاہین 3 میزائل نہ صرف روایتی بلکہ ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی یہی صلاحیت اسے ایک اسٹریٹجک ہتھیار بناتی ہے، جو کسی بھی خطرناک صورتحال میں دشمن کے لیے ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب سوچئے اگر یہ میزائل ایران کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے۔ ایران جو اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں مبتلا ہے، وہ اپنے دفاع میں کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کے استعمال سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اس سے شاہین 3 جیسے بیلسٹک میزائل کی طاقت مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا جو بیلنس کا توازن ہے، طاقت کا جو توازن کس قدر بدل سکتا ہے، اور اس میزائل کی مدد سے ایران کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اسرائیل جیسے ملک پر اٹیک کر سکے اور کسی بھی خطرے کو نہایت کم وقت میں جواب دے سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں پریشان ہو سکتی ہیں۔ دوستو، یہ میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں ہے بلکہ ایک میسج ہے، اور ایک میسج کہ پاکستان خطے میں ایک بہت بڑی عسکری قوت ہے، اور اس کے دفاعی صلاحیتیں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پاکستان کی عسکری تحقیق اور ترقی نے شاہین 3 جیسے میزائل تیار کر کے یہ پروف کر دیا ہے کہ ہماری دفاعی پوزیشن نہ صرف سٹیبل ہے بلکہ اپنے دوست ممالک کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایران کے لیے یہ میزائل ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی رینج اور تباہی کی طاقت والا ہتھیار ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ایران کو میزائل ملتا ہے تو وہ ایران کے ساتھ اپنے خطے میں ایک بالکل نئی قوت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک نئی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا، the question is that کہ کیا پاکستان کو ایران کو یہ میزائل دے دینا چاہیے، اور کیا ایران کو واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور تو ناظرین، یاد رکھیے گا، پاکستان ایک ذمہ دار رسپانسبل ایٹمی پاور ہے، اور عالمی سطح پر اس کی حیثیت ایک پرامن ملک کی سی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور تعاون کی پالیسیز پر عمل پیرا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے دوستانہ رہے ہیں، اور دونوں ممالک میں کئی مشترکہ مفادات بھی ہیں، اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں ان کا کردار اور جغرافیائی تقریبی ایک تعلق بھی ہے ان کا۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اگر پاکستان ایران کو شاہین 3 جیسا بیلسٹک میزائل دیتا ہے تو اس کے بہت سے بین الاقوامی اثرات امپیکٹ پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر عالمی قوتیں جو ہیں اور طاقتیں اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی ہیں،
जो इस फैसले को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं, और इस किस्म के फैसले से पाकिस्तान के आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं और मुख्तलिफ ममालिक का रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है। लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि पाकिस्तान इस किस्म का फैसला करेगा। पाकिस्तान की अपनी कौमती सलामती, आलमी सियासत और बैनुल-अक़वामी मुआहदे इस किस्म के हथियारों को मुंतकिली को महदूद कर देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान किसी भी ऐसे किस्म के इक़दामात से बचना चाहेगा जिससे खिते में नई किस्म की जंग के इम्कानात बढ़ जाएं। पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ हमेशा मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना रहा है। पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ ताउन ज़रूर करता है, लेकिन अपने कौमी मफादात और आलमी ज़िम्मेदारियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। इसलिए ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देना फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी ज़मीनी फ़ौज की हक़ाइक़ की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल टैंकों की तादाद 3742 है। इनमें से इसकी जो बड़ी तादाद पाकिस्तान के चाइना के ताउन से बनाए गए अल खालिद और अल ज़रार के दीगर टैंक्स हैं। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए ज़मीनी गाड़ियाँ जो कि बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड गाड़ियाँ कहलाती हैं, इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 77,770 से भी ज़ायद है। अगर हम आर्टिलरी की बात करें, तोपखाने की बात करें, तो तोपखाने में 2 तरह की तोपें इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी तोपें इस्तेमाल की जाती हैं? 2 तरह की। एक को सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कहा जाता है या हाउडर्स भी कहा जाता है, और बड़ी गाड़ियों पे इनको इंस्टॉल किया जाता है, उसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। और दूसरी किस्म की जो तोप आर्टिलरी है उसको टाउड हाउडर्स कहा जाता है। ये एक जगह पर फिक्स होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना इनको बड़ा आसान काम नहीं होता। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है या हाउटर्स की तादाद 1225 से ज़ायद है, जबकि दीगर की तादाद 3345 से भी ज़ायद है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान ने अपने अल-फतह रॉकेट सिस्टम की जो रेंज है वो 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। ये कामयाब तजुर्बा अभी कुछ दिन पहले ही किया गया, और पाकिस्तान के पास जो मौजूद हैं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम अल-फतह की सबसे ज़्यादा ख़ास बात इसकी बहुत ही ज़्यादा रेंज है जो कि 400 किलोमीटर है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी एक्यूरेसी है। आमतौर पर ये रॉकेट्स ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट पर निशाना नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में खासी कामयाबी इसने हासिल कर ली है, और पाकिस्तान के रॉकेट्स की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर तक रह गई है। यानी अब पाकिस्तानी रॉकेट्स निहायत एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की समुद्री ताकत यानी नेवल फोर्सेस की बात करें तो उसमें पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के पास टोटल बहरी जहाज़ या छोटी कश्तियां मिलाकर 114 जंगी जहाज़ या कश्तियां हैं, और पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज़ नहीं है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई भी हेलीकॉप्टर कैरियर बहरी जहाज़ भी नहीं है। अगर हम आप दोनों की बात करें, उसकी आप दोनों की जो ताकत है, तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 12 आबदोज़ें हैं। इनमें से 3 आबदोज़ें तो हाल ही में तुर्की और चाइना की ताउन से बनाई गई हैं, जबकि 3 आबदोज़ें काफ़ी खस्ता हालत, बोसीदा और पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें अगस्टा क्लास फ्रेंच सबमरीन का नाम दिया जाता है। अब इन तीनों आबदोज़ों को भी जल्द नई आबदोज़ों के साथ तब्दील करने का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अब तेज़ी से अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका है, काफ़ी हद तक संजीदा हो चुका है। नादरीन, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर नई और बड़ी आबदोज़ों की तैयारी पर दे आर वर्किंग ऑन इट, और चाइना के साथ ही पाकिस्तान के कुछ नए डिस्ट्रॉयड बहरी जहाज़ों पर भी काम कर रहा है, और उम्मीद की जा सकती है आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की समुद्री ताकत में काफ़ी इजाफा हो चुका होगा। नादरीन, ये तो थी पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत के बारे में मुकम्मल तफसीलात। क्या पाकिस्तान के बारे में ये मालूमात पहले से जानते थे? अगर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वतन अजीज़ के बारे में, मुल्क की ये मालूमात जो हैं हर पाकिस्तानी जान सके। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान का आयतुल्ला खामनाई जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलाजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें।
केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।